નમસ્કાર, હું છું માનસી સોની। 9 વાગ્યા સુધીના તમામ મહત્વના સમાચારો પર નજર કરીએ। સૌથી પહેલા વાત કરીએ મૂસેવાલાના હત્યા કેસની। તો સિદ્ધુ મૂસેવાલા હત્યા કેસમાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે। પોલીસે હત્યા કેસમાં 2 આરોપી સંતોષ જાધવ અને નવનાથ સૂર્યવંશીની ધરપકડ કરી છે। પુણેની ગ્રામ્ય પોલીસે રાજ્યના કચ્છમાંથી સંતોષ જાધવની ધરપકડ કરી। હાલ જાધવને પુણેની રાજગુરુનગર જેલમાં મોકલવામાં આવ્યો છે। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी जाधव फरार हतो। रविवारे रात्रे तेने मेजिस्ट्रेट समक्ष रजू करवामां आव्यो हतो। तेने 20 जून सुधी पोलीस कस्टडी में मोकली देवामां आव्यो छे अने हत्या केस में धरपकड़ करायेला सौरभ महाकाले जाधव विषे जणाव्युं हतुं, जेना पछी आ धरपकड़ थई छे। पहला एवुं कहेवामां आवी रह्युं हतुं के जाधव नेपाळ भागी गयो छे। आ धरपकड़ बाद पोलीस टूंक समयमां ज आ हत्यानो पर्दाफाश करशे तेवुं मानवामां आवे छे। तो आ तरफ पोलीसना मते सिद्धेश कांबले उर्फे महाकाले महाराष्ट्रना आ 2 शूटर्स संतोष जाधव और नवनाथ सूर्यवंशी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग साथे परिचय कराव्यो हतो। पोलीसना जणाव्या अनुसार बंनेए मूसेवाला पर गोळीबार कर्यो हतो। अगाऊ महाकाले पूछपरछ दरमियान जणाव्युं हतुं के तेणे शूटरनो परिचय बिश्नोई गैंगना सभ्य विक्रम ब्रार साथे कराव्यो हतो। धरपकड़ करायेला आरोपी जाधव पर फायरिंग और हत्या सहितना अनेक गुनाओ पण दाखल छे। आ उपरांत ओमकार उर्फे राणा बाळखेलेनी हत्या बाद मकोका लगाववामां आव्यो हतो अने त्यारथी ज संतोष जाधव फरार हतो, जे आज गुजरातमांथी झड़पायो छे। तो मारी साथे संवाददाता अमित राय मुंबई थी जुड़ा छे। जी अमित, मूसेवाला केस में अभी एक आरोपी की धरपकड़ हो चुकी है, आगे क्या अपडेट्स है? देखिए 10 बजे जो है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है करने वाले हैं यहाँ पर। और ये गुजरात के कच्छ से जो है इसकी गिरफ्तारी हुई है। बहुत दिनों से संतोष जाधव की तलाश थी और जो महाकाल यानी सौरभ महाकाल जो अरेस्ट हुआ था इसका ये साथी बताया जा रहा है। ये दोनों जो है पिछले साल ओंकार हत्याकांड में इनके मकोका लगा था, दोनों फरार चल रहे थे और दोनों का नाम जो है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सामने आया था। जो शार्प शूटर जिन्होंने हत्या की थी उसमें महाकाल और संतोष जाधव की फोटो भी जो है जारी की गई थी। तो महाकाल की गिरफ्तारी हुई, उससे पूछताछ हुई। 3 राज्यों की पुलिस से पूछताछ की, जिसमें दिल्ली की स्पेशल पुलिस है, पंजाब पुलिस है और मुंबई क्राइम ब्रांच से पूछताछ की, जिसमें सलमान खान को खत किसने भेजा था, किसने धमकी दी, इस बात का भी खुलासा हुआ था। और सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड मामले में क्या कनेक्शन था उसका भी खुलासा हुआ। और उसी की निशानदेही पे आज जाधव को जो है देर रात गिरफ्तार किया गुजरात के कच्छ से और फिर लाके मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां तक 20 तारीख तक उसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। और आज 10 बजे जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है महाराष्ट्र के, वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है बहुत सारी बातों का खुलासा हो सकता है। आखिरकार संतोष तक ये लोग कैसे पहुंचे, क्या हत्याकांड में इसका क्या रोल था, क्या ये क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर बताए जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 से 4 शूटर पूरे महाराष्ट्र में सक्रिय थे, जिसमें एक नवनाथ जो गिरफ्तार है उसका भी नाम शामिल है, संतोष का भी नाम शामिल है और महाकाल का भी नाम शामिल है। जी अमित, बिल्कुल काफी आरोपियों के नाम इसमें शामिल है, परंतु बात यहाँ पर आके अटकती है कि 2 में से एक आरोपी अभी पुलिस कस्टडी में है, तो दूसरा आरोपी उस रिगार्डिंग क्या अपडेट्स, क्या जानकारी है? देखिए दोनों आरोपियों को जो गिरफ्तार किया, इसमें संतोष जाधव को 20 तारीख तक पुलिस कस्टडी दी गई है। दूसरे आरोपी की अभी तक जानकारी दी नहीं गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है जब 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो अधिकतर जानकारी निकलकर सामने आएगी। जी अमित, धन्यवाद आपका। तो 20 जून सुधी एक आरोपी ने पुलिस कस्टडी में मोकलवामां आव्यो छे। बिश्नोई गैंग में सामेल हतो संतोष जाधव, जेनी पोलीसे धरपकड़ करी छे। सिद्धू मूसेवाला हत्या केस में मोटो खुलासो थवानी संभावना छे। टूंक समय में ज ईडी प्रेस कॉन्फ्रेंस पण करशे अने वधु खुलासा थाय तेवी पण शक्यताओ छे। हवे वात वरसादनी। राज्यમાં મેઘમહેરની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। રાજ્યમાં 24 કલાકમાં 91 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો, જેમાં સૌથી વધુ વરસાદ મહીસાગરના સંતરામપુરમાં નોંધાયો છે। મહીસાગરના સંતરામપુરમાં 3 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો, જ્યારે અમરેલી, દાહોદમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ, જૂનાગઢમાં 1.25 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે। રાજ્યમાં વરસાદનું આગમન થયું છે। આ દ્રશ્યો મેં આપને બતાવી રહ્યા છે। 24 કલાકમાં રાજ્યના 91 તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો। तो સૌથી વધુ વરસાદ મહીસાગરના સંતરામપુરમાં નોંધાયો છે। 3 ઇંચ વરસાદ છેલ્લા 24 કલાકમાં સંતરામપુરમાં પડ્યો, જ્યારે જૂનાગઢમાં 1.7 ઇંચ પડ્યો છે, અમરેલીમાં 1.5 ઇંચ અને દાહોદમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ પડ્યો।
તો રાજ્યમાં મેઘ મહેર થઈ રહી છે. પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને ચોમાસું નિયમિત જે તારીખ છે તેના કરતાં 2 દિવસ વહેલું બેસવાની પણ સંભાવના છે, કારણ કે ચોમાસું મહારાષ્ટ્ર સુધી પહોંચી ચૂક્યું છે. તો ગુજરાતમાં નિયમિત રીતે 2 દિવસ વહેલું ચોમાસું બેસશે તેવું પણ અનુમાન છે. હાલમાં આ દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે. છેલ્લા 24 કલાકથી વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેમાં સૌથી વધુ વરસાદ સંતરામપુરમાં 3 ઇંચ પડ્યો છે. તો રાજ્યના 91 તાલુકામાં ગઈકાલે વરસાદ નોંધાયો હતો. જૂનાગઢમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે. રાજ્યમાં વરસાદનું આગમન થઈ ગયું છે. અમરેલીમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ પડ્યો. દાહોદમાં પણ 1.5 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે. તો કેટલીક જગ્યાએ ભારે પવનના કારણે અનેક વૃક્ષ પણ ધરાશાયી થયા છે. તો હજુ પણ આગામી 2 દિવસ હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારો છે જ્યાં સામાન્યથી ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તો આજથી રાજ્યમાં ચોમાસું બેસશે તેવું પણ અનુમાન છે. ચોમાસું બેસવા માટે અનુકૂળ સ્થિતિ સર્જાઈ છે. મહત્વના સમાચાર, 11 જૂનથી દહાણુમાં સ્થિર છે ચોમાસું. તો ગુજરાતમાં પણ ચોમાસું બેસશે તેવું અનુમાન છે. રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીની અસર અત્યારે વર્તાઈ રહી છે. પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે 24 કલાકમાં 91 તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે. તો મહત્વના સમાચાર, આજથી રાજ્યમાં ચોમાસું બેસી શકે છે. કયા વિસ્તારોમાં ક્યાં કેવો વરસાદ પડશે તેના વિશે માહિતી મેળવીશું મારા સહયોગી પંકજ પાસેથી. જી માનસી, આપને જણાવી દઉં કે ગઈકાલે જ હવામાન વિભાગે કહ્યું હતું કે 48 કલાકની અંદર ગુજરાતમાં ચોમાસું વિધિવત બેસે એવી પૂરી સંભાવના છે. અને આજનો દિવસ જે છે એ સૌથી મહત્વનો એટલા માટે છે કારણ કે આજે સાંજ સુધીમાં વિધિવત ચોમાસું બેસવાની પૂરી સંભાવના છે. ગઈકાલથી જ રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. આજે કયા કયા વિસ્તારોમાં વરસાદ પડશે એ હું આપને વિન્ડી મેપના માધ્યમથી બતાવીશ. તો આપ અત્યારે જોઈ શકો છો કે આ ગુજરાતનો જે નકશો છે એમાં આપ આજે સાઇન જોઈ રહ્યા છો એ તમામ વિસ્તારો એવા છે કે જ્યાં વરસાદની આજે પૂરી સંભાવના છે. હું ટીકમાર્ક કરીશ કે આ એક જામનગર જ્યાં આજે સૌથી વધારે વરસાદ થઈ શકે છે. રાજકોટમાં આજે વધારે વરસાદ થઈ શકે છે. અમદાવાદમાં કેટલાક ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સામાન્ય વરસાદ થશે, પરંતુ વડોદરા, આમોદ આ વિસ્તારમાં આજે બપોર પછી ભારે વરસાદની સંભાવના છે. અને ગોધરા અને લુણાવાડામાં આજે સવારથી જ વાતાવરણ વરસાદી જોવા મળી રહ્યું છે અને ત્યાં આજે મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. ત્યારબાદ વિરમગામ, સુરેન્દ્રનગરમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે. અને આજે આપ કોસ્ટલ એરિયા જોઈ રહ્યા છો તે એ આખો જેમાં ભાણવડ આવે છે, પોરબંદર છે, જુનાગઢ છે, ઉના છે, મહુવા છે, અમરેલી છે, ભાવનગર છે, આ તમામ વિસ્તારોમાં આજે વરસાદની સંભાવના છે. દક્ષિણ ગુજરાતની જો આપણે વાત કરીએ તો એક આ સુરત છે અને વલસાડ છે, વ્યારા છે, રાજપીપળા છે, એમાં પણ આજે વરસાદની પૂરી સંભાવના છે. અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ અનેક વિસ્તારો એવા છે જેમ કે કચ્છના ગાંધીધામ છે, રાધનપુર છે, મહેસાણા છે, હિંમતનગર છે, પાલનપુર છે, આ વિસ્તારોમાં પણ આજે બપોર બાદ ધોધમાર વરસાદની સંભાવના છે. અને હવામાન વિભાગે જે રીતે કહ્યું છે, હું આપને એક ઇમેજ પણ બતાવીશ જે હવામાન વિભાગે આજે વેબસાઇટ ઉપર પોસ્ટ કરી છે કે નૈઋત્યનું જે ચોમાસું છે એ ધીરે ધીરે ગુજરાત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે અને આજે સાંજ સુધીમાં વિધિવત આ ચોમાસું ગુજરાતમાં આવી જશે અને ગુજરાતના મોટા ભાગના શહેરોમાં આજે વરસાદની સંભાવના છે. 21 જેટલા જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં વરસાદ થઈ ચૂક્યો છે. બાકીના જિલ્લાઓમાં પણ આજે વરસાદની પૂરી સંભાવના છે. ત્યારે આ તસવીર જે છે એ આપને હું બતાવીશ. આ જે તસવીર છે એમાં આપ જોઈ શકો છો કે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છનો કેટલોક વિસ્તાર છે જ્યાં આગળ અત્યારે ક્લાઉડી વાતાવરણ છવાયેલું છે. દક્ષિણ ગુજરાતનો પણ કેટલોક વિસ્તાર એવો છે કે જ્યાં પણ ક્લાઉડી વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. તો ફરી એક વખત હું વિન્ડી મેપના માધ્યમથી બતાવીશ કે આ વરસાદી સિસ્ટમ જે છે એ ગુજરાતના અલગ અલગ શહેરોમાં કેવી રીતે આગામી 2 થી 3 દિવસમાં હાવી થશે. આપ જોઈ શકો છો કે અત્યારે જે ક્લાઉડી વાતાવરણ છે એ અલગ અલગ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં જોવા મળી રહ્યું છે અને ધીરે ધીરે 2 દિવસની અંદર મોટા ભાગના વિસ્તારોની અંદર વરસાદ થશે. ખેડૂતો માટે ખૂબ રાહતની વાત એ છે કે કાગડોળે ખેડૂતો રાહ જોતા હોય છે. વાવણીનો સમય પણ છે અને વરસાદની અત્યારે જરૂરિયાત પણ છે. ત્યારે મેઘરાજા મહેરબાન થાય એવી પૂરી શક્યતા છે. આજે મોટા ભાગના શહેરોમાં મેઘરાજા મહેરબાન થશે એવી પૂરી શક્યતા છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના અને કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં આજે પૂરી વરસાદની સંભાવના છે. ઉત્તર ગુજરાતના લોકો પણ ઘણા સમયથી રાહ જોતા હતા, પરંતુ મહેસાણા, પાટણ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠામાં પણ આજે વરસાદની સંભાવના છે.
બિલકુલ અત્યારે જે વરસાદ થઈ રહ્યો છે તે પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે વરસાદ થઈ રહ્યો છે તો નૈઋત્યનું જે ચોમાસું વિધિવત બેસવાનું છે તે એક્ઝેક્ટલી ક્યારથી બેસશે અને કેટલા સમય સુધી રહેશે? કારણ કે દર વખતે ચોમાસું મોડું બેસે છે અને મોડું પણ પૂરું થાય છે ઓક્ટોબર સુધીમાં, તો આ વખતે ચોમાસું વિધિવત રીતે તેના નિયમિત સમય પ્રમાણે બેસી રહ્યું છે તો ક્યાં સુધી રહેશે અંદાજે? 3 દિવસ વહેલું છે અને એટલા માટે એવું જરૂરી નથી કે ગુજરાતમાં પણ વહેલું આવે, પણ કેરળમાં 3 દિવસ વહેલું ચોમાસું બેઠું હતું. એટલા માટે એવી આગાહી હતી કે 15 જૂન પહેલા ગુજરાતમાં ચોમાસું આવી જશે અને એટલા માટે ગઈકાલે પણ હવામાન વિભાગે કહ્યું હતું કે આગામી 48 કલાકની અંદર ચોમાસું બેસે એવી પૂરી શક્યતા છે. એટલે કે 15 જૂન પહેલા ચોમાસું બેસી જશે એવી પૂરી શક્યતા છે. આજે 13 જૂનનો દિવસ છે ને આજે સાંજ સુધીમાં ચોમાસું ગુજરાતમાં બેસે એવી શક્યતા છે, કારણ કે 11 તારીખે મહારાષ્ટ્રના દહાણુમાં તે સ્થિર હતું અને દહાણુથી ગુજરાતની અગર સરહદ જોઈએ તો 90 કિલોમીટર જ થાય છે અને ત્યાંથી નૈઋત્યના ચોમાસાને આવતા 2 થી 3 દિવસ જ લાગતા હોય છે. એટલે કે જો 11 તારીખે દહાણુમાં હોય તો 13 તારીખે સાંજ સુધીમાં તે ગુજરાતના દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારાના ભાગોને તે સ્પર્શ કરે એવી પૂરી શક્યતા છે અને વિધિવત રીતે ચોમાસાનું આજથી જ આગમન થાય એવી પૂરી શક્યતા છે. માનસી જી પંકજ, આભાર આપનો સમગ્ર માહિતી માટે. તો આજથી ચોમાસાનો પ્રારંભ થાય તેવી શક્યતા છે. રાજ્યમાં આજથી ચોમાસું બેસી શકે છે. ગુજરાતવાસીઓ, ગુજરાતના ખેડૂતો જેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે ચોમાસું હવે આજથી બેસે તેવું અનુમાન છે. આગામી 5 દિવસ હજુ પણ રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી છે, પરંતુ આજે જે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, ગઈકાલે જે વરસાદ વરસ્યો હતો તે પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે વરસાદ વરસ્યો હતો, પરંતુ હવે આજ સાંજથી નૈઋત્યનું ચોમાસું વિધિવત રીતે બેસે તેવી શક્યતા છે. આજે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે અને હજુ પણ આગામી 2 દિવસ વરસાદ રહેશે તેવું હવામાન વિભાગનું અનુમાન છે. નવસારીમાં પહેલા જ વરસાદમાં પાલિકાની પોલ ખુલી ગઈ છે. પ્રકાશ ટોકીઝ ગરનાળામાં પાણી ભરાયા છે. ગરનાળામાં પાણી ભરાતા લોકો પરેશાન થયા છે. શાળાએ જતા વિદ્યાર્થીઓ પણ અટવાયા છે. નવસારીમાં પહેલા વરસાદમાં જ પાલિકાની પોલ ખુલી ગઈ છે. પ્રી મોન્સૂન કામગીરી સામે અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. પ્રકાશ ટોકીઝ પાસેનું જે ગરનાળું છે તે ગરનાળામાં પાણી ભરાયા છે. ગરનાળામાં પાણી ભરાતા લોકો હેરાન પરેશાન થયા છે. સવારે ઓફિસ જતો વર્ગ છે, શાળાએ જતો વર્ગ છે, આ તમામ લોકો હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે, કારણ કે પહેલા જ વરસાદમાં ગરનાળામાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. પાલિકાની પ્રી મોન્સૂન કામગીરી સામે પણ અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. એવું લાગી રહ્યું છે આ દ્રશ્યો જોઈને કે પાલિકાની પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની પોલ ખુલી ગઈ છે. ગરનાળામાં પાણી ભરાતા વિદ્યાર્થીઓને રાહદારીઓને તકલીફ પડી રહી છે. મારી સાથે સંવાદદાતા ભાવિન જોડાયા છે. જી ભાવિન, પાલિકાની પ્રી મોન્સૂન કામગીરી સામે સવાલ ઉઠી રહ્યા છે, પરંતુ અહીંયા લોકો હેરાન પરેશાન થતા જોવા મળી રહ્યા છે. ચોક્કસપણે માનસી, આપે કહ્યું એ રીતના કે જે રીતના પાલિકાની જે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી હોય છે, એટલે કે વરસાદ પહેલા જે તમામ જે કામગીરી હોય છે એ પૂર્ણ કરવાની હોય છે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક નવસારી વિજલપુર નગરપાલિકા આ બાબતે ઊણી ઉતરી છે. ગઈકાલથી આજ રાતના પણ સાધારણ જેવો વરસાદ હતો ને એ વરસાદને કારણે જે અંડરપાસ છે, પ્રકાશ ટોકીઝ વિસ્તાર જે સહિતનો જે વિસ્તાર છે એ વિસ્તારમાં ગરનાળામાં જે પાણી ભરાઈ ગયું હતું અને એના કારણે લોકોને હાલાકી વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. ઉપરાંત આજે વહેલી સવારથી જે શાળાઓ શરૂ થઈ છે, એટલે કે પશ્ચિમ વિસ્તારમાં રહેતા જે શહેરીજનો છે એ શહેરીજનોને પણ પારાવાર હાલાકી વેઠવાનો જે વારો છે પાલિકાના જે અણઘડ વહીવટ છે એના કારણે આવ્યો છે. સાથે અનેક કર્મચારીઓ પણ અટવાયા છે. બીજી બાજુ જો વાત કરવામાં આવે તો કે જલાલપોર તાલુકા વિસ્તારના જે મરોલી અને ખડોલી જે ગામ છે ત્યાં પણ જે સામાન્ય વરસાદ છે એ વરસાદને કારણે જે ગરનાળાઓ છે એ ગરનાળામાં પાણી ભરાઈ જતા લોકોને હાલાકી વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. ખાસ કરીને જો વાત કરવામાં આવે માનસી, તો પ્રી મોન્સૂન કામગીરી દરમિયાન પાલિકાએ રેલવેના જે વાયરો જે હતા એ તોડી નાખતા 1 લાખથી વધુનો રેલવે વિભાગ પશ્ચિમ રેલવે દંડ ફટકાર્યો હતો પાલિકાને, અને એ પણ પાલિકાએ ભરવો પડ્યો હતો. એટલે કે ચોક્કસપણે કહી શકાય કે માનસી, જે રીતના પાલિકાનો જે વહીવટ છે એ વહીવટના કારણે પાલિકાને પણ નુકસાન ગયું છે અને સાથે જ લોકોને હાલાકી વેઠવાનો વારો આવી રહ્યો છે પ્રથમ સામાન્ય વરસાદથી. માનસી જી ભાવિન, આભાર આપનો સમગ્ર માહિતી માટે. તો પાલિકાની પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની પોલ ખુલી ગઈ છે. પ્રથમ વરસાદમાં જ ગરનાળામાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. પાલિકાએ દાવા કર્યા હતા, પાલિકાએ કામગીરી કરવાના પણ દાવા કર્યા હતા, પરંતુ ક્યાં છે આ દાવા તે એક મોટો સવાલ છે. જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો આપ, આ દ્રશ્યો નવસારીના છે, જે પહેલા વરસાદમાં જ ગરનાળામાં પાણી ભરાઈ જતા લોકો હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે.
આગળ વાત કરીએ અન્ય સમાચારની તે પહેલા હાલ રોકાઈએ એક બ્રેક માટે। બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે। સમાચારમાં આગળ વધીએ। અમદાવાદમાં કાયદાના રક્ષક જ કાયદાની એસી તેસી કરતા ઝડપાયા છે। શહેરના સ્ટેડિયમ 4 રસ્તા નજીક આવેલી સ્ટેડિયમ બીટ ટ્રાફિક ચોકીમાં જ 4 પોલીસ કર્મીઓ દારૂની મહેફિલ માણી રહ્યા હતા, જેમાં ચોકીના એએસઆઈ કાંતિભાઈ અને અન્ય 3 ટીઆરબી જવાનો સોનુ પાલ, રાકેશ પટણી અને દિનેશ પટણી મહેફિલમાં સામેલ હતા, જ્યાંથી પોલીસને દારૂની બોટલો સહિત નાસ્તો પણ મળી આવ્યો હતો। આ ઘટનાની જાણ થતાં ડીવાયએસપી સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ટ્રાફિક પોલીસ ચોકી પહોંચ્યા હતા અને ચારેય આરોપીઓ વિરુદ્ધ પ્રોહિબિશન એક્ટ મુજબ ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। એ લોકો ક્યાં એમની બી તપાસ પકડવાની તજવીજ ચાલુ છે। હાલમાં નવરંગપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં આની કાર્યવાહી ચાલુ છે। એમાં એક એએસઆઈ છે કાંતિભાઈ કરીને અને 3 ટીઆરબીના માણસો છે, બરાબર। એ ટીઆરબીના માણસો અને એ બધાના એડ્રેસ અમે મેળવ્યા અને એમને બી પકડવાની તજવીજ ચાલુ છે। હવે આ બનાવ બની ગયો છે, એના માટે અમે કડકમાં કડક કાર્યવાહી અમારા સિનિયર અધિકારીઓ લેવાના છે એમના વિરુદ્ધમાં, અને એમને જ્યાં બને જ્યાં જે કાયદાની અને જે સરકારના શિસ્તના મુજબના કાયદા હોય એમના વિરુદ્ધમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। અમદાવાદ શહેરના સ્ટેડિયમ બીટ ટ્રાફિક ચોકી છે કે જ્યાં પોલીસ કર્મી અને ટીઆરબીના જવાનો છે તે દારૂ પીતેલી હાલતમાં પકડાયા હતા। અહીં મહેફિલ ચાલી રહી હતી, આપ જોઈ શકો છો દ્રશ્યની અંદર તમામ વસ્તુઓ છે તે અહીંથી મળી આવી છે। એક પોલીસ જવાન હતા, જ્યારે અન્ય 3 લોકો હતા તે ટીઆરબીના જવાન હોવાનું હાલમાં પ્રાથમિક તપાસની અંદર જાણવા મળી રહ્યું છે। ખૂબ જ ગંભીર બાબત કહી શકાય કે જે લોકો છે તેમની જવાબદારી કાયદાનો અમલ કરાવવાની છે, કાયદાનું પાલન લોકો પાસે કરાવવાની છે અને તેમના દ્વારા જ કાયદાનું ઉલ્લંઘન અને તે પણ સરેઆમ કરાવવામાં આવી રહ્યું છે। 9 વાગ્યાની આસપાસ અહીં આ પાર્ટીની શરૂઆત થઈ ગઈ હતી અને જે પોલીસ જવાન અને ટીઆરબીના જવાનો છે તે અહીં બેઠા બેઠા દારૂની મહેફિલ માણી રહ્યા હોય તેવું જાણવા મળ્યું હતું। જ્યારે સમગ્ર ઘટનાની જાણ ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓને થઈ હતી, ત્યારે પોલીસ અધિકારીઓ છે તે ઘટના સ્થળ પર આવી પહોંચ્યા હતા અને તેમની કામગીરી છે તે શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। આપ જોઈ શકો છો હાલમાં સ્થાનિક પોલીસ જે નારણપુરા પોલીસ છે તે પણ ઘટના સ્થળ પર આવી પહોંચી હતી અને જે કાયદેસરની કામગીરી છે તે હાલમાં હાથ ધરવામાં આવી છે। જે ઘટના હતી તે ખૂબ જ શરમજનક કહી શકાય પોલીસ વિભાગ માટે, કારણ કે જે પોલીસ જવાનો હોય છે કે જે કાયદાનું લોકો પાસે પાલન કરાવતા હોય છે, પરંતુ આજે તેમના દ્વારા જ આ રીતે સરેઆમ કાયદાનું ઉલ્લંઘન અને તે પણ પોલીસ ચોકીની જગ્યામાં, પોલીસ ચોકીની અંદર જ આ પ્રકારની દારૂની મહેફિલ માણવી એ એક ખૂબ જ સમગ્ર પોલીસ વિભાગ માટે શરમજનક બાબત કહી શકાય। કારણ કે એક તરફ તો ગાંધીનગરમાં કલોલમાં દારૂનું ગોડાઉન ઝડપાયું છે। સાંતેજમાં કોઠારી એસ્ટેટમાં ચાલતું હતું આ ગોડાઉન, ટ્રાન્સપોર્ટેશનના ધંધાની આડમાં ચાલતું હતું આ ગોડાઉન। 11,445 નંગ દારૂ અને બિયરનો જથ્થો કબજે કરવામાં આવ્યો છે। અંદાજે 41.66 લાખના મુદ્દામાલ સાથે 4 આરોપીને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે અને આ ઘટનાને પગલે સાંતેજ પીએસઆઈ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા। પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। હવે વાત રાહુલ ગાંધીને ઈડીના સમન્સની। કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી આજે ઈડી સમક્ષ હાજરી આપશે। નેશનલ હેરાલ્ડ કેસમાં ઈડીએ પાઠવ્યું છે સમન્સ। જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડ ખાતે કોંગ્રેસ વિરોધ પ્રદર્શન કરશે। ઈડીના સમન્સને લઈને કોંગ્રેસ ભાજપ સામસામે છે, ત્યારે એજન્સીઓનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યાનો કોંગ્રેસનો આરોપ છે। આજે કોંગ્રેસ ઈડી ઓફિસનો ઘેરાવો કરશે। પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ પાટીલે જવાબ આપ્યો હતો। કહ્યું હતું સોનિયા અને રાહુલ ગાંધી ડરી ગયા છે આ ઘટનાથી। તો નેશનલ હેરાલ્ડ કેસમાં ઈડીએ સમન્સ પાઠવ્યા હતા, જે બાબતે રાહુલ ગાંધી આજે કોર્ટમાં હાજરી આપશે। તો સોનિયા ગાંધીની તબિયત ખરાબ હોવાથી સોનિયા ગાંધી કોર્ટમાં હાજર નહીં રહી શકે, પરંતુ આ ઘટનાને પગલે કોંગ્રેસના કાર્યકરોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। કોંગ્રેસ સમગ્ર દેશની જેટલી પણ ઈડી ઓફિસ છે ત્યાં ઈડી ઓફિસની બહાર હાજર રહેશે અને કોંગ્રેસ આજે વિરોધ પ્રદર્શન પણ કરવાની છે જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડ ખાતે। કોંગ્રેસનો આક્ષેપ છે એજન્સીઓનો ખોટો ઉપયોગ થતો હોવાનો આરોપ લાગી રહ્યો છે। તો આજે કોંગ્રેસ ઈડી ઓફિસનો ઘેરાવો કરશે। પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ
સી.આર. પાટીલે આ અંગે જવાબ પણ આપ્યો હતો. સી.આર. પાટીલે કહ્યું હતું કે સોનિયા અને રાહુલ ગાંધી ડરી ગયા છે, પરંતુ મહત્વની વાત છે કે રાહુલ ગાંધી આજે કોર્ટ સમક્ષ હાજર થશે. સોનિયા ગાંધીની તબિયત ખરાબ હોવાથી તેઓ હોસ્પિટલમાં એડમિટ છે, જેથી સોનિયા ગાંધી આજે હાજર નહીં રહી શકે કોર્ટમાં. મારી સાથે સંવાદદાતા પ્રણવ જોડાયા છે આજ મુદ્દે. જી પ્રણવ, રાહુલ ગાંધી આજે કોર્ટમાં હાજરી આપશે, પરંતુ કોંગ્રેસના જે કાર્યકરો છે તેઓ આજે વિરોધ પ્રદર્શન કરવાનું કહી રહ્યા છે, આરોપ લગાવી રહ્યા છે. ચોક્કસ જે રીતે રાહુલ ગાંધી અને સોનિયા ગાંધીને ઈડી તરફથી એક સમન્સ આપવામાં આવ્યું છે તે અંતર્ગત રાહુલ ગાંધી છે આજે તેઓ હાજર થવાના છે ઈડીની ઓફિસ દિલ્હી ખાતે, પરંતુ સમગ્ર રાષ્ટ્રની અંદર જે કોંગ્રેસ પાર્ટીના જે કાર્યકર્તાઓ છે, પ્રદેશના જે હોદ્દેદારો છે, તે તમામ લોકો વિરોધ પ્રદર્શન કરશે, દેખાવો કરશે અને સાથે જ ઈડી ઓફિસ જે છે તમામ સ્ટેટની અંદર જે વિસ્તારની અંદર તે ઓફિસની અંદર જઈને તેઓ પોતે ઘેરાવ કરવાનો છે તે પ્રકારના કાર્યક્રમની જાહેરાત છે તે કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફથી કરવામાં આવી છે. તેને લઈને જ અમદાવાદ શહેરનું જે જીએમડીસી કન્વેન્શન હોલ છે ત્યાં તમામ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ એકત્ર થશે. ત્યારબાદ તેઓ જે ઈડીની ઓફિસ છે તેની પાસે જ જે માનવ મંદિરની સામે જે ઈડીની ઓફિસ માનવામાં આવે છે તે 11મા ફ્લોર પર જે ઓફિસ છે તેની સાથે જ ત્યાં તેઓ દેખાવ કરશે, ધરણા પ્રદર્શન કરશે, પરંતુ હાલ પર પોલીસે પરવાનગી આપી નથી. પરંતુ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ મક્કમ છે. તેને લઈને જ જીએમડીસી જે ગ્રાઉન્ડ છે, જીએમડીસી કન્વેન્શન હોલ છે, ત્યાં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ વન બાય વન પહોંચી રહ્યા છે. પરંતુ ચોક્કસ આ સમગ્ર જે ઘટનાક્રમ બની રહ્યો છે ઈડીનો તેને લઈને રાજકીય ક્યાંક આક્ષેપબાજી પણ અહીં થઈ રહી છે. ગઈકાલે પણ પ્રદેશના ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે પ્રમુખ છે સી.આર. પાટીલ તેઓ નિવેદન આપ્યું હતું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી એ ઈડીના મુદ્દે રાજનીતિ કરી રહી છે અને કદાચ કોંગ્રેસ પાર્ટી ડરી ગઈ છે. તેને લઈને જ આ પ્રકારની જે હથકંડા છે કોંગ્રેસ પાર્ટી કરી રહી છે. સોનિયા ગાંધી અને જે રાહુલ ગાંધી છે ઈડીની નોટિસ આપવામાં આવી છે તો ચોક્કસ બને કે ભ્રષ્ટાચાર થયો છે તો જ નોટિસ આપવામાં આવી છે તે પ્રકારનું સ્ટેટમેન્ટ છે પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર. પાટીલ ભારતીય જનતા પાર્ટીને તેઓ પણ આપ્યું હતું. તો સાથે જ કોંગ્રેસ પાર્ટી પણ અડીખમ જોવા મળી રહી છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીનું પણ કહેવું છે કે અમારો વિરોધ છે તે રહેશે અને સમગ્ર કોંગ્રેસ એટલે માત્ર એક અમદાવાદ શહેર નહીં પરંતુ સમગ્ર ભારતની અંદર રાષ્ટ્રીય વ્યાપી આ ધરણા દેખાવ પ્રદર્શન કરવામાં આવશે અને એક પ્રેશરાઇઝ ટેકનિક અપનાવવાનું કામ કોંગ્રેસ પાર્ટી કરી રહ્યું છે. તો સાથે જ જે આજનો જે કાર્યક્રમ છે જીએમડીસી કન્વેન્શન હોલ ખાતેનો તેની અંદર કોંગ્રેસ પાર્ટીના સમગ્ર ગુજરાતમાંથી કાર્યકર્તાઓને આવવા માટે આહવાન કરવામાં આવ્યું છે. મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસ પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ એક પછી અહીં પહોંચી પણ રહ્યા છે અને માનવામાં આવી રહ્યું છે કે 10 થી 11 કલાકે આ સમગ્ર કાર્યક્રમ છે તે જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડની અંદર તે શરૂ થશે. અહીં 1 કલાક જેટલી સભા રહેશે. ત્યારબાદ તમામ લોકો જે છે તમામ લોકો અહીંથી કૂચ કરશે, પરંતુ પોલીસનો પણ મોટો બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે. પોલીસનું કહેવું છે કે પરવાનગી આપવામાં નથી આવી, તેથી તમામ લોકોની અટકાયત પણ કરવામાં આવશે. પરંતુ જોવાનું રહે છે કે સમયાંતરે શું થાય છે, શું કાર્યકર્તાઓ વધુ પડે છે કે અથવા પોલીસની સંખ્યા બળ છે તે મોટી સંખ્યામાં અહીં જોવા મળે છે. પરંતુ ચોક્કસ જે રાહુલ ગાંધી જ્યારે આજે ઈડી ઓફિસે જવાના છે તેની પહેલા કોંગ્રેસ પાર્ટી પણ પોતાનું એક શક્તિ પ્રદર્શન કરવાનો પ્રયાસ છે તે અહીં કરી રહી છે. જી પ્રણવ, આભાર આપનો સમગ્ર માહિતી માટે. તો ઈડીના સમન્સને લઈને ભાજપ કોંગ્રેસ સામે આવી ગયા છે. એજન્સીઓનો ખોટો ઉપયોગ થતો હોવાનો આક્ષેપ કોંગ્રેસ કરી રહી છે. કોંગ્રેસના તમામ કાર્યકરોને આજે બોલાવવામાં આવ્યા છે અને જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડ ખાતે કોંગ્રેસ આજે વિરોધ પ્રદર્શન કરશે. મહત્વના સમાચાર. રાજકોટમાં પ્રથમ વખત યોજાશે લોક દરબાર. પ્રભારીની ટકોર બાદ યોજાશે લોક દરબાર. જિલ્લા પંચાયત ખાતે યોજાશે આ લોક દરબાર. તો પ્રમુખ સહિત તમામ ચેરમેન આ લોક દરબારમાં હાજર રહેશે. પ્રજાના પ્રશ્નોનો ત્વરિત નિકાલ થાય તે અંગે કામગીરી કરવામાં આવશે. શાસક પક્ષના કેટલાક સભ્યોએ પ્રમુખ ભૂપત બોધર વિરુદ્ધ પ્રભારીને રાવ કરી હતી. તો બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નિમણૂક કરાઈ.